الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. بنية قراءة مولد أشرب الطهور من مولد وسيرة بدر البدور للإمام الحبيب بن عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبو بكر بن سالم وعلى ما نوى أسلافنا وآباؤنا وشيوخنا وأساتذتنا وحبائبنا وعلماءنا الصالحون في قراءة الموالد وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا ربي صل على محمد خير الورى جميع المحامد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد الطهر سيدي كل ساجد يا ربي محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد زين الوجود أجل عابد يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد ومن وصفي لنا الموارد يا ربي وسلم يا ربي صل على محمد وجد ووسع لنا المشاهد يا ربي محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد وعافنا السؤال والمقاصد يا ربي محمد يا ربي صل على محمد والآل مع صحبه الأماجد يا ربي يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للرحمن أرسل بالهدى ودين حق مصطفاه أحمدا ولو انتقى من خلقه ومجدا ولم يعظم مثل طه أحدا فالحمد لله الذي من به فبه اعتلينا وحوينا سددا أرسله فينا برحمته التي عزمت فهزنا منزلا متفردا اختاره فهو المعظم شانه وهو الشفيع الأعظم الأسنى يدا وله لواء الحمد تحت ظلاله
رسل الإله وكل ما نجد وهدى ومدامه المحمود وهو محمد فالحمد للرحمن دابا سرمدا يا ربي صل على النبي والمرسلين ومن بهديه المهتدى اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه فأبوه آدم نال تكريمة به وله الملائك ربنا قد أسجدا وبقوائم العرش رأى اسم محمد مع الإله فبان رتبته أحمدا وبه دعا متوسلا فأجابه بالولد الأزكى فقلنا الوالدا ولم يزل متنجلا في الأكرامنا وكلهم لله جل وحدا والله يبلغه بعين عناية حتى تلقاه أبو قد مجدا عبد الإله فحملت آمنة بالمصطفى فكان فخرا أمجدا ولم تجد ثقلا ولا ألما وكم قد شاهدت آيات اسمه سددا حل السعود وضجت الأملاك عند الودع بالتسبيح قد فاض الندى سبحان الله في كل لحظة أبدا تناولك ونقلت وجود العرش ومداد كلمات في ليلة العام في ليلة الاثنين عام الفيل في شهر ربيع أبرزت شمس الهدى فبدا جفيع السر مكحولا ومختونا بهيا للمهيمن ساجدا صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام
سلام رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب بالمختار أكرم شافع
أصلح لنا الأحوال جنبنا الردى واسلم شؤون المسلمين وعافهم وتولهم وادفع شرور من اعتدى يا ربي واجمع شملهم والطف بهم وانصر بهم دين النبي وأيدا ثبت لنا الأقدام واغفر ذنبنا وانشر بنا في الكون أنوار الهدى وانظر إلينا أجمعين وعافنا سرا وجهرا واشفنا من كل داء حسن اليقين منك أبنا واحمينا واكفنا شر العداء واقضي لنا الحاجات أجمعها وزد يا واسع الفضل منك محامدا أختم لنا الأعمار بالحسنى وفي الفردوس فاجمعنا برضاها أحمدا وبمقعد الصدق نشاهد وجهه بحضائر القدس منازل شهداء وبجاهه يا ربي فاجعلنا به من أسد الكون الكرام السعداء وأدم صلاتك والسلام عليهما حب الصبا بالفتح أو هاد هدى والآل أهل التهر والصحب الكرام وتابع بحبيبك التهر ابتدى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ashghilil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. نوينا الاجتماع والانتفاع كما انتفع أهلنا نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم والاتباع بالأسلاف والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ibtigha'a wajhi lamardati subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita umur yang panjang dalam keadaan sehat walafiat sehingga masih diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kembali kita duduk berkumpul di setiap awal bulannya bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memuji Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam hari ini kita bertepatan
dengan malam Rabu terakhir daripada bulan Rabiul Awal. Pada malam hari ini kita berada di tanggal yang ke-28 daripada bulan Rabiul Awal. Artinya 2 malam lagi Rabiul Awal akan meninggalkan kita. Dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita semua umur yang panjang dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada semua perbuatan yang bisa mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala, hingga Allah sampaikan kembali untuk kita bisa berjumpa pada bulan Rabiul Awal di tahun yang akan datang. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Di dalam kitab Maulid Syaraful Anam, di situ ada sebuah kisah sepasang suami istri Yahudi bertetangga dengan Muslim, yang mana beliau ini tiap tahun kalau ketika tanggal 12 Rabiul Awal atau bertepatan dengan hari kelahirannya Rasulullah SAW, si Muslim ini ngadakan peringatan Maulid besar-besaran. Rumahnya dihias, beli makanan yang banyak, wong diundang, dijamu, dihormati, dimuliakan. Tiba-tiba si istri ngomong sama suaminya yang Yahudi tadi, "Ada apa? Tetangga kita ini sampai beliau mengadakan acara yang sebegitu Masya Allahnya, sebegitu hebatnya." Kata si suaminya tersebut, tetangga kita ini meyakini bahwasannya hari tersebut adalah hari kelahiran daripada nabinya mereka yang mereka percayai sebagai nabi. Maka sudah menjadi kebiasaan, ketika wong mendapetin tanggal 12 Rabiul Awal itu, mereka orang mengadakan hari peringatan kelahiran daripada nabinya mereka tersebut. Lantas kenapa sampai dihias rumahnya, dimulia ke tempatnya, semua wong dijamu dengan makanan yang istimewa dan lain sebagainya? Tujuannya adalah tidak lain dan tidak bukan ingin mendapatkan pandangan dari nabinya tersebut. Puji si suaminya. Di malam harinya, kedua suami istri ini tertidur, dan di dalam tidurnya dia nyingok bahwasannya rumah tetangganya tadi itu sudah lama belum datang. Penuh. Semuanya berpakaian putih-putih dan berkerumun di dalam sikok tempat yang di tengah-tengah itu ada sosok yang tidak pacak dijingok dari kejauhan. Akhirnya mendekat. Di dalam mimpinya berdua ini, si suami istri tersebut mendekat. Ketika mendekat, diparainya, semakin parah, cahaya tersebut semakin indah. Ternyata apa? Di mimpi tersebut beliau melihat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Pak, motivasi buat kita. Yang jangan pernah sedikit pun kecil hati kalau belum mimpi Nabi. Sedangkan wong Yahudi wae pacak bermimpi dengan Nabi. Pacak nyingok Nabi di dalam mimpinya. Tidak beriman sama Nabi, tidak beriman kepada Allah, apalagi beriman dengan syariat Islam. Yahudi totok, kalau di bahasa kita Palembang nih, kentalnya Yahudi dia. Tapi apa? Tidak menjadikan penghalang untuk dia bisa melihat mukanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita gala-gala diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum wafat bisa berjumpa dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya deketi. Pas ketika dideketi, dijingok bahwasanya mukanya itu indah nian, belagak nian. Akhirnya dia magai tangga tadi. Tangga tadi dipagainya, dia ngomong macam ini, kata istrinya. "Wahai tetanggaku, kalau seandainya aku ucapkan salam kepada dia, kira-kira salam aku dijawab tak?" Kata si istri Yahudi tadi. Maka didekatinya lah baginda Nabi Muhammad SAW, seraya sudah mendapatkan jawaban dari si Muslim tadi, si tetangganya tadi,
bahwasannya dia ngomong apa? Mudah-mudahan engkau bisa mendapatkan salam jawaban dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka didekatilah Nabi. Pas ketika Nabi Muhammad didekati, dia mengucapkan salam dan salamnya tersebut dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia nanya, katanya, wahai Nabi Muhammad, aku ini bukan muslim. Lantas ketika aku mengucapkan salam kepadamu, kenapa engkau menjawab salamku? Apa kata Rasulullah SAW? Aku menjawab salammu karena aku tahu kau bakal masuk ke dalam agama Islam. Bangun dia dari tidurnya, si istri tadi, cepat-cepat dia turun ke bawah rumahnya, tapi apa? Subhanallah. Ketika dia sampai di bawah rumah, dia mendapatin rumahnya itu sudah dihias. Nah, tikar sudah dibentang, kursi sudah ditinggikan, lampu-lampu sudah dipasang. Pokoknya rumahnya indahnya. Si bininya ngomong, enggak. Dia berpikir, siapa yang ngawi kegawian ini? Dan ada apa rumah kita ini ada apa? Tidak lama dari itu, suaminya keluar. Ketika suaminya keluar, si istri bertanya, wahai suamiku, apakah engkau yang melaksanakan hal seperti ini? Kata si suaminya ngomong apa? Naam, iya, aku yang ngawikan gawi ini. Dan aku tahu kau bakal masuk ke dalam agama Islam. Karena kenapa? Aku terlebih dulu sudah mengucapkan syahadat, sudah masuk ke dalam agama Islam. Maka suamiku saksikanlah, aku pun sekarang mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekarang kita ngadoken maulid. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini spontanitas. Enggak, spontanitas. Artinya apa? Perbuatan maulid itu diridhoi. Wong yang ngadokan maulid itu tidak mendapatkan dosa. Bahkan mereka orang itu nantinya akan mendapatkan ganjaran yang begitu hebat dari Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya apa? Dua laki bini ini tidur di dalam waktu yang sama, bermimpi dengan mimpi yang sama, dan mendapatkan hadiah terbesar. Apa hadiahnya? Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Yang tadinya mungkin nama dia sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kekafirannya, sehingga tidak dimasukkan oleh Allah dalam surga, tapi gara-gara hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak jadi dia masuk neraka dan dia masuk dalam surga. Sehingga apa? Dia pun mengayokan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kisah yang lain pun sama. Ada sepasang suami istri Yahudi, Nasrani. Ada sepasang suami istri Nasrani. Di tetangga sebelahnya pun juga mengadakan maulid. Ya enggak? Bertepatan di tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi si tetangga yang Nasrani ini, beliau melakukan amalia perbuatan yang sangat begitu hebat. Apa itu? Rumah wong yang mengadakan maulid ini kecil. Tidak besar. Tapi dia memiliki rumah yang cukup besar dan halaman rumah yang cukup luas. Sehingga dia ngomong apa? Kata istri ngomong sama suaminya, wahai suamiku, ada apa ini? Tetangga kita ini ngadakan maulid, bagi beliau. Kata suaminya. Maulid itu apa? Dijelaskan. Sama. Penjelasannya kurang lebih jadilah. Bahwasanya 12 Rabiul Awal itu Nabi Muhammad dilahirkan sebagai nabi yang diyakini oleh kaum muslimin dan lain sebagainya. Istrinya ngomong. Kata istrinya, wahai suamiku, cak mana kalau seandainya kita ikut berpartisipasi, ikut andil di dalam acara tersebut. Nah, ngapa itu? Uji lakinya tersebut. Kita tengok rumah daripada tetangga kita ni kecil, dan mungkin dia ngadakan acara ni besar. Sehingga apa? Mungkin kaget ada sebagian wong yang tak pacak muat masuk rumahnya dan tak dapat tempat duduk. Cak mana kalau seandainya kita sediakan lapangan rumah kita yang cukup luas ini, kita tunjukkan sama mereka untuk hari tersebut perayaan itu. Entah digunakan apa, terserah. Maaf ngomong, mungkin uji kita tuh kalau kelas seandainya di zaman kita sekarang untuk parkir motor, untuk memberhentikan daripada tunggangan kendaraan mereka dan lain sebagainya, tidak masalah walaupun cak itu uji bininya tadi.
Setidaknya apa? Kita memberikan kesempatan yang mana nantinya memang bakal diperlukan oleh tetangga kita. Nah, Pak, di dalam syariat Islam pun kita tidak boleh melarang daripada tetanggonya kita yang daripada keyakinannya itu tidak sama dengan keyakinannya kita apabila mengadakan acara. Tetangga kafir kita mengadakan acara, tapi apa? Kita tutup jalan, tidak boleh untuk mengadakan acara. Haram hukumnya. Ya enggak? Tidak boleh. Itu hak jiran, hak tetangga. Lain urusannya dia nak berislam, nak satu keyakinan, nak bukan satu keyakinan, lain ceritanya. Tapi ini sudah masuk ke dalam bab bertetangga. Jadi tidak boleh, haram hukumnya. Ya enggak? Kita menjadikan susah acara daripada si wong tetangga kita ini walaupun daripada wong yang kafir. Apalagi sampai kita zolimi dan lain sebagainya, tidak boleh nih. Akhirnya apa? Sudah diunjuknya kesempatan digunakan. Alhasil di dalam kisah tersebut ada dua pendapat. Ada memang untuk kendaraan mereka orang singgah, ada yang ngomongkan di dalam kisah tersebut di sebagian tempat untuk kendaraan mereka yang singgah itu dijadikan tempat duduk juga. Dan yang menyiapkan fasilitas tersebut adalah dari tuan rumah. Habis selesai acara, dia bebersih, malamnya tidur. Di dalam tidurnya pun sama. Dia mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk bermimpi berjumpa dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di dalam mimpinya ini unik. Di dalam mimpinya ini Masya Allah. Di dalam mimpi tersebut dia didatangi oleh sosok yang begitu belagaknya bukan main. Ketika beliau tanya, siapakah engkau ini? Ana Muhammad. Saya adalah baginda Rasulullah. Ana ni datang ke sini nak mengucapkan makasih sama ente yang sudah memberikan tempat untuk kemudahan daripada wong yang merayakan kelahiranku. Nah, Pak, ini kita perhatikan kisah ini. Nabi Muhammad mengucapkan makasih sama wong yang ikut andil walaupun dia bukan wong Islam. Nggak? Nabi Muhammad mengucapkan makasih karena engkau sudah memberikan keluangan, kemudahan untuk wong yang mengadakan peringatan maulidku, sehingga yang tadinya dia itu penuh sesak, sempit dan lain sebagainya, gara-gara engkau ikut di dalam acara tersebut, engkau menyumbangkan tempatmu tersebut, sehingga wong itu tidak lagi kecapean, wong itu tidak ada lagi kesempitan dan lain sebagainya. Nabi Muhammad mengucapkan terima kasih. Cak mano kalau seandainya wong yang memang ngadakan maulid itu di rumahnya. Dan ini salah satu bukti bahwasanya apa? Peringatan maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembacaan daripada sejarahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita bacakan di dalam peringatan maulid itu nyampe sama Nabi dan akan dibalas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Tidak bakal disia-sia ke. Setiap wong yang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dihargai dengan sebaik-baiknya penghargaan oleh Nabi. Dan apa yang didapatkan oleh penghargaan si laki bini yang Nasrani tersebut? Ketika bangun dia dari bangun tidurnya, nengok lakinya sudah ada di pojok sejadah. Nengok lakinya sudah ada di pojok sejadah. Pas ketika dia nengok lakinya lagi sholat, lagi melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ditunggu sama istrinya. Ketika sudah selesai, suami tersebut maka diparai oleh istrinya. Wahai suamiku, saksikanlah bahwasannya aku pun ingin memeluk agama Islam. Dan aku bersaksi bahwasannya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini pembalasan dari Nabi Muhammad SAW akan suatu hal yang tidak ada pernah bisa menandingi nilainya. Hidayah itu mahal, Pak. Ya enggak? Taufik itu mahal. Anugerah dari Allah itu tidak ada bisa yang menyamai daripada kemahalan daripada dua ikut tak kata macam. Tapi ingat, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Kalau kita mimpi pengen nunjuk wong hidayah tak bakal baca. Ya enggak? Tapi jangan kecil hati. Kita bisa menjadi wasilah agar wong lain bisa mendapatkan hidayah. Mudah-mudahan
dengan peringatan-peringatan maulid yang kita hadiri, peringatan-peringatan maulid yang kita laksanakan, nantinya Nabi Muhammad SAW akan memberikan syafaat kepada kita semua, dan nantinya Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di dalam syurga yang bersama dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kita keluar dari majelis ta'lim yang penuh dengan keberkahan ini kecuali seluruh dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di antara kita maupun yang sakit di antara keluarga kita diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat daripada pembacaan maulid yang barusan kita lakukan tadi, mudah-mudahan seluruh hajat-hajat kita digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap permasalahan hidup yang sedang kita hadapi diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita minta kepada Allah agar nanti di akhir hayat kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dan diizinkan lisan kita untuk bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus atyab mawdi'i. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus atyab mawdi'i. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus yarjuana bil Mustafa salli alaihi wa alihi ma harrakat rihus sabah sana. Allahumma ya muhawwil al-ahwal حول حالنا والمسلمين إلى أحسن الحال بحق مولى بلال وبحق هؤلاء الرجال. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.